ماہین ابھی صرف 7 سال کی تھی، مگر آج اس کے ہاتھوں پر دلہن کی مہندی سجائی جا رہی تھی۔ ماہین کی ننھی آنکھوں میں ابھی بھی گڑیوں کے خواب بستے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں کا دوپٹہ پکڑ کر بہت ہی معصومیت سے پوچھ رہی تھی کہ امی، میں کہاں جا رہی ہوں؟ میں نے تو ابھی اپنی گڑیا کی شادی بھی مکمل نہیں کی۔ مگر اس کے ہر سوال کے جواب میں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ اس معصوم بچی کو کیا معلوم تھا کہ آج اس سے صرف اس کا گھر ہی نہیں، اس کا بچپن، اس کی ہنسی، اس کی معصومیت، سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ جون کی دوپہر تھی اور گرمی اپنی انتہا پر تھی۔ مرزا حویلی کی پرانی دیواریں دھوپ سے تپ رہی تھیں۔ چھت پر لگا ہوا پنکھا آہستہ آہستہ گھوم رہا تھا، مگر اس سے نکلنے والی ہوا بھی گرم سانسوں جیسی لگ رہی تھی۔ صحن میں پڑی ہوئی چارپائی کی رسیاں بھی گرمی کے مارے چڑچڑا رہی تھیں۔ دور کہیں ایک کوا کائی کائی کر رہا تھا، اور اسی گھٹن بھرے ماحول میں کمرے کے ایک کونے میں بچھے ہوئے ٹاٹ پر ماہین بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی عمر ابھی صرف 7 برس تھی۔ اس نے اپنے لمبے کالے بالوں کی 2 چوٹیاں بنائی ہوئی تھیں جو اس کی کمر تک لٹک رہی تھی۔ اس کے چھوٹے سے چہرے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے میلے سے دوپٹے کو اپنے کندھوں پر ڈال رکھا تھا۔ اس کی گود میں ایک پرانی گڑیا تھی۔ گڑیا کا نام نوری تھا اور اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا تھا۔ ماہین بہت احتیاط سے سوئی دھاگے سے اس ٹوٹے ہوئے بازو کو سی رہی تھی۔ اس کی ننھی انگلیاں کام بھی رہی تھیں۔ اچانک بھائی سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز آئی۔ لکڑی کی پرانی سیڑھی چرمرا کر رہ گئی۔ اس آواز کے ساتھ ہی کئی عورتوں کی دبی دبی سرگوشیاں بھی سنائی دیں۔ ماہین نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ کمرے کے دروازے میں اس کی دادی زبیدہ بیگم کھڑی تھی۔ انہوں نے سفید رنگ کا دوپٹہ سر پر لپیٹا ہوا تھا اور ان کا چہرہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہی سختی تھی جو ماہین نے صرف اپنے ابو کے جنازے والے دن دیکھی تھی۔ دادی کے پیچھے محلے کی 2 عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک عورت کے ہاتھ میں ایک سرخ رنگ کا تھال تھا جسے ریشمی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ماہین کا دل اچانک زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے سینے میں ایک عجیب سا خوف اترنے لگا تھا۔ دادی خاموشی سے آگے بڑھیں اور انہوں نے ماہین کی پتلی سی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اٹھو، انہوں نے صرف اتنا کہا۔ ماہین نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اماں کہاں جانا ہے؟ اور اس نے نوری گڑیا کو اپنے سینے سے اور زور سے لگا لیا۔ دادی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ماہین کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی اوپر والے کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ بند تھا اور اس کی کھڑکیاں بھی بند تھیں۔ کمرے کے اندر اندھیرا سا تھا اور دیوار پر روشنی کا صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑ رہا تھا۔ ہوا میں دھول کے ذرے تیر رہے تھے۔ کمرے کے بیچ میں ایک لکڑی کی کرسی رکھی ہوئی تھی اور اس کرسی پر شہریار بیٹھا ہوا تھا۔ شہریار کی عمر 14 برس تھی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور اس کی گردن سے پسینے کے قطرے ٹپک کر اس کے کرتے کو بھگو رہے تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں اتنی سختی سے بند کر رکھی تھیں کہ اس کی انگلیوں کے پورے سفید پڑ گئے تھے۔ ماہین تو اسے ہمیشہ شہریار بھائی کہہ کر پکارتی تھی۔ وہ جب بھی اسکول جاتی تھی تو شہریار سے راستے میں ٹافی دے دیا کرتا تھا، لیکن آج وہ ایک بار بھی نظر اٹھا کر ماہین کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف پنکھے کی گڑ گڑ کی آواز آ رہی تھی اور دور سے اذان کی مدھم آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ دادی نے ماہین کو زبردستی شہریار کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ماہین کے پاؤں کپ کپ آ رہے تھے۔ تبھی ان عورتوں میں سے ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے تھال میں سے ایک بھاری ریشمی دوپٹہ نکالا۔ اس دوپٹے کا رنگ گہرا تھا۔ اس نے وہ دوپٹہ ماہین کے سر پر رکھ دیا۔ دوپٹہ اتنا بڑا تھا کہ اس نے ماہین کا آدھا چہرہ ڈھانپ لیا۔ دوپٹے سے عطر کی تیز خوشبو آ رہی تھی جس سے ماہین کا گلا گھٹنے لگا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور سفید داڑھی والے مولوی صاحب اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانی کتاب تھی اور انہوں نے موٹا چشمہ پہن رکھا تھا۔ وہ کھانس کر بولے، شہریار بیٹا، تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ شہریار نے ایک لمحے کے لیے بھی سر نہیں اٹھایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس نے بہت آہستہ سے اپنا سر ہاں میں ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے اب اپنا رخ ماہین کی طرف کیا اور پوچھا، بیٹی ماہین، تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ ماہین نے فوراً اپنی دادی کی طرف دیکھا۔ دادی کی آنکھوں میں سخت دھمکی تھی۔ ماہین کے گلے میں ایک ایسا عجیب سا کانٹا اٹک گیا۔ اسے اچانک اپنا اسکول یاد آ گیا اور اس کی سلیٹ اور اس کی استانی یاد آ گئی۔ اسے لگا کہ اگر اس نے نہیں کہا تو دادی اسے بہت ماریں گی اور اسے اسکول بھی نہیں جانے دیں گی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ڈرتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا۔ مولوی صاحب نے بلند آواز میں کہا، قبول ہے جی۔ اس ایک جملے کے ساتھ ہی باہر سے تالیوں کی آواز آئی۔ عورتیں مبارکباد دینے لگیں۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر ماہین کی ہتھیلی پر ٹھنڈی مہندی رکھ دی اور دوسری عورت نے شہریار کی انگلی میں ایک پتلی سی انگوٹھی پہنا دی۔ لیکن ماہین کو ان سب چیزوں کا کچھ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس فرش پر گری ہوئی اپنی نوری گڑیا کو دیکھ رہی تھی جس کا دوسرا بازو بھی اب ٹوٹ گیا تھا۔ شہریار نے آخرکار اپنا سر اٹھایا اور اس کی نظر ماہین پر پڑی۔ اس کے سامنے 7 برس کی ایک بچی کھڑی تھی جس کے سر پر بھاری دوپٹہ تھا اور جس کی آنکھوں میں خوف تھا، لیکن آنسو نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر شہریار کا جبڑا سختی سے بھینچ گیا۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا
और उसकी सांसें अब बेतरतीब हो गई। कुछ देर बाद तकरीब खत्म हो गई, सब लोग चले गए और कमरा एक बार फिर खाली हो गया। रात हुई तो माहिन को उसी कमरे में सोने के लिए भेज दिया गया। कमरे में 2 चारपाइयां बिछाई गई थी। एक चारपाई पर माहिन लेटी हुई थी और दूसरी पर शहरयार। दोनों चारपाइयों के दरमियान का फासला एक खंदक जितना महसूस हो रहा था। माहिन देर तक जागती रही। छत पर एक छिपकली से रख रही थी और बाहर गली में कुत्ते रो रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत करके करवट ली। शहरयार भी अभी तक जाग रहा था और वो छत को घूर रहा था। आधी रात के करीब माहिन ने बहुत धीमी आवाज में कहा, शहरयार भाई, मुझे अपनी अम्मा के पास जाना है। शहरयार ने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे में सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद शहरयार अपनी चारपाई से उठा और वो माहिन के करीब आकर खड़ा हो गया। उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। उसने आहिस्तेगी से माहिन के सर से वो भारी दुपट्टा उतारा और उसे तकिए के नीचे रख दिया। माहिन के खुले हुए बाल उसकी कमर पर बिखर गए। शहरयार ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर माहिन के माथे को छुआ। उसका हाथ बहुत गर्म था। तुम अभी बच्ची हो माहिन, ये माला तुम्हारी तकदीर ने तुम्हारे गले में डाली है, मोहब्बत ने नहीं। उसकी आवाज़ रेत की तरह खुरदरी और बोझिल थी। जब तुम बड़ी हो जाओगी, जब तुम समझदार हो जाओगी, तब ये फैसला तुम्हारा होगा। ये कहकर वो फौरन मुड़ा और दरवाज़ा खोलकर भाई छत पर चला गया। वो वहाँ बैठकर सारी रात आसमान को देखता रहा। आसमान पर उस रात कोई सितारा नहीं था और कमरे के अंदर 7 बरस की माहिन अपने खुले बालों के साथ टूटी हुई नूरी गुड़िया को अपने सीने से लगाकर सो गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात उसके गले में तकदीर का एक ऐसा हार डाल दिया गया है जिसे उतारना अब इतना आसान नहीं होगा। निकाह के बाद 3 दिन गुजर चुके थे। इन 3 दिनों में शहरयार और माहिन को एक ही कमरे में सोने के लिए भेज दिया जाता और बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया जाता और सुबह सवेरे खोल दिया जाता था। माहिन और शहरयार एक दूसरे को देखते तक नहीं थे और माहिन, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। मिर्ज़ा हवेली की सहन में पहले जैसी खामोशी नहीं थी। औरतें आती, मुबारकबाद देती और चुपके चुपके माहिन को घूर कर चली जाती। 7 बरस की उम्र में ब्याह दी, ये जुमला हवा में तैरता रहता। माहिन के लिए 3 दिन किसी कैद जैसे थे। उसका सुर्ख दुपट्टा अलमारी में बंद था। वो फिर से पुराने कपड़े पहनकर नूरी गुड़िया के साथ खेल रही थी, मगर फर्क अब सिर्फ इतना था कि अब रात को उसे ऊपर वाले कमरे में सोना पड़ता था, अकेली, और वो भी शहरयार के साथ। शाम का वक्त था। सूरज ढल रहा था और हवेली की दीवारों पर नारंगी रोशनी पड़ रही थी। माहिन सहन में बैठी दीवार पर लकीरें बना रही थी, तभी गेट खुला और शहरयार दाखिल हुआ। सफ़ेद शलवार कमीज, कंधे पर स्कूल का बैग लटकाए, चेहरा थकन से उतरा हुआ। माहिन ने फौरन सर झुका लिया। उसकी उंगलियां रुक गईं। शहरयार ने उसे देखा। 3 दिन में ये पहली बार था कि वो दोनों दिन की रोशनी में आमने सामने थे। शहरयार के कदम रुक गए। उसके माथे पर पसीना था। वो कुछ बोलना चाहता था मगर बोल नहीं पाया। तभी अंदर से आवाज़ आई, शहरयार। दादी जुबैदा बरामदे में खड़ी थी और उनके हाथ कमर पर थे। शहरयार ने सर झुकाकर सलाम किया। जी दादी। दादी ने माहिन की तरफ इशारा किया। इससे बात क्यों नहीं करते? ये अब तुम्हारी बीवी है। लफ्ज़ बीवी सुनकर शहरयार का चेहरा सुर्ख हो गया। उसने जल्दी से कहा, दादी, ये अभी बच्ची है। बच्ची थी। दादी की आवाज़ तेज़ हो गई। अब मिर्ज़ा ख़ानदान की बहू है, ये मत भूल। ये कहकर दादी अंदर चली गई। सहन में फिर सन्नाटा छा गया। शहरयार ने एक नज़र माहिन को देखा। माहिन ज़मीन को घूर रही थी। उसके हाथ में चौक अब भी था। शहरयार ने आहिस्ता से कहा, तुम ठीक हो माहिन? माहिन ने धीरे से सर हिला दिया मगर आंख नहीं उठाई। शहरयार ने लंबी सांस ली। उसके कंधे ढलक गए। वो बगैर कुछ और कहे अपने कमरे में चला गया। रात को खाने के बाद दादी ने अम्मा सफ़िया को अपने कमरे में बुलाया। अम्मा सफ़िया माहिन की हकीकी माँ थी। उम्र उनकी 32 साल थी और चेहरा मुरझाया हुआ था। उनके शौहर मिर्ज़ा ताहिर को फोत हुए 2 साल हो चुके थे। दादी कुर्सी पर बैठी थी। सामने चाय का कप रखा था। सफ़िया, दादी ने कहा, तुम जानती हो हमने ये निकाह क्यों किया? अम्मा ने सर झुका लिया। उनकी आंखों में पानी था। मिर्ज़ा ताहिर पर हमारी 20 लाख की रकम थी। दादी की आवाज़ में अब सख्ती थी। मरने से पहले वो वादा करके गए थे। कहा था बेटी का रिश्ता शहरयार से कर दूंगा तो कर्ज माफ़ कर देना। अम्मा की सांस फूल गई। मगर अम्मा, माहिन तो सिर्फ 7 साल की है। दादी ने चाय का कप मेज पर रखा। छन की आवाज़ आई। तो कागज़ पर निकाह हो गया। बाकायदा रुखसती 18 साल की उम्र में हो जाएगी। तब तक ये हमारे घर में रहेगी। कर्ज भी उतर गया और ख़ानदान की इज्जत भी रह गई। अम्मा ने कांपते हाथों से दुपट्टा मुँह पर रख लिया। वो कुछ बोल ना सकी। शहरयार मिर्ज़ा हवेली से सिर्फ 2 गलियां छोड़कर रहता था। उसके वालिद मिर्ज़ा इमरान दादी के छोटे भाई थे, यानी शहरयार माहिन का चचाजाद भाई था। शहरयार 10वीं क्लास का तालिब इल्म था। पढ़ाई में तेज़, खामोश तबीयत। मोहल्ले में सब उसे शरीफ लड़का कहा करते थे।
उसे एक रात शहरयार छत पर लेटा हुआ था और आसमान पर चांद भी नहीं था। उसके ज़हन में दादी का जुमला गूंज रहा था, ये तुम्हारी बीवी है। उसने आंखें बंद कर ली। उसे माहीन याद आ गई, क्लास में सबसे आगे बैठने वाली बच्ची जो हर जुमेरात को उससे पूछती थी, शहरयार भाई होमवर्क किया है? और आज वही बच्ची उसकी बीवी थी, सिर्फ एक कागज की वजह से, एक मरे हुए आदमी के वादे की वजह से। शहरयार ने मुट्ठी भींच ली। उसके नाखून हथेली में गड़ गए और उसने दिल में फैसला किया, मैं इस बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। आज माही नीचे वाले कमरे में सो रही थी। उसने नूरी गुड़िया को सीने से लगा रखा था। नींद में भी उसका माथा सिलवटों में था। उसे नहीं पता था कि उसके गले में डाली गई ये माला मोहब्बत की नहीं, कर्ज की थी।